जय जगन्नाथ हर हर शंभु। आज आम आलोचना करवा बामन जन्म बा बामन द्वादशी विषय रे सबु कथा वो शून्या कहीं हुए शून्या माने कौन वो श्रीमंदिर रीतिकांति विषय रे सबु कथा छल यशी विक्रमेण बलिम भूत बामन पदन खनिर जनित जन पावन केशव धृत बामन रूप जय जगदीश अर्थ हरि अर्थात से ही केशव समग्र जगतर स्वामी हरिंकर जय हेउ जे अद्भुत बामन रूप धारण कर निजर प्रकांड पदचलन जो बली को छल करते वो जहाँकर पदनखर झरुवा नीर माने गंगा को जन को पावन कर आसुछि। चलतु एबे जानिबा भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि भगवान विष्णुकर पंचम अवतार बामन आविर्भाव दिवस तेणु बामन जन्म बा बामन द्वादशी भाव मध्य एही दिनटी आख्यायित। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ बामन स्वरूपी रथ उपर बामन वेश दर्शन कले पुनर्जन्म हुए ना बोली विश्वास अच्छी। तेणु महाप्रभुंकर बामन जन्म नीति श्रीमंदिर रे विधि विधान सह पालन करा जाय थाए। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथिर मध्याह्न समय प्रभु श्री जगन्नाथ बामन उपर आविर्भाव हेबार नीति अनुष्ठित होइथाए। तांकु बामन भाव में अभिहित करा जाय सेही तिथिरे तांको जन्मनीति पालन करा जाय थाए। एही दिन जेपरी भाव में महाप्रभुंकर श्रीरामଙ୍କ जन्मनीति श्रीकृष्ण जन्मनीति पालन करा जाए सेही परि भाव में मध्य बामन द्वादशी रे महाप्रभुंकर सब रीतिकांति करा जाय थाए। एही दिन सकाळ धूप पूजा सरिया परे ठाकुर मानकर महास्नान और सर्वांग नीति हेबा परे पूर्व दिन अधिवास होइथिबा यज्ञ पविता लागी करा जाए। श्री विग्रह मानक कर्पूर लागी होई बेश बढ़िबा परे मध्याह्न धूप उठिथाए एवं जय विजय द्वार बंद होई चंदन अर्गली ठारे मध्य शुद्ध सुवार सेवक पंच मुरुजरे मंडल करिथांती। एहा परे तीन बाड़े ठाकुर मानकर वंदावना वरुण पूजा होइथाए। एहा परे मुदिरस्त ओ पति महापात्र ब्रह्मा आचार्य वरण होई दक्षिण घर भोग सरिबा परे कृष्ण महाजन सेवकों द्वारा रत्न सिंहासन विजे होइथांती एवं सेठरे धंडी महाप्रसाद लागी होइथाए जहाँ गोटे प्रकार स्वतंत्र प्रसाद। एहा परे देउल बनिया जगाइथिबा सुवर्ण बामन मूर्ति सर्वत्र भद्रमंडल उपरे विजे करिथांती। तत्परे कृष्ण को एही भद्रमंडल रे विजे करा जाए। एठारे पंचामृत रे दियों को स्नान कराई शीतल भोग होई पंच उपचार रे गर्भ उद्देक नीति जन्म विधिमान करा जाय थाए। ए परे पालिया महासुआर क्षीर लहुणी मणई करने को पूजा पंडा को देई थांती। एहा परे मुदिरस्त प्रसाद लगी करिथांती। तत्परे महाजन सेवक दियों हस्तरे विजय कराई जय विजय द्वार निकट को जाई थांती। एहा परे मार्केटनेश्वर साही लोक बामन मूर्ति पटी जगाई देई थांती। तत्परे दियों को मांजणा मंडप खट उपरे विजे करिथांती। एहा परे पति महापात्र भंडार घरु रूपा बटारे श्री दुर्गा को रत्न सिंहासन विजे कराइथांती। सेठी पूजा पंडा आज्ञा माल देला परे देवी दुर्गा मार्जणा मंडप को विजे करथांते। एठारे पूजा पंडा वसुधरा यज्ञ पवित्र लगी करथांती। एहा परे पानी पड़ी शीतल भोग पंक्ति बड़ा होइथाए। दूध मणई करी मुदिरस्त प्रसाद लगी करिबा परे पूजा पंडा पंच उपचार रे भोग करिथांती। एहा परे प्रसाद लगी होई कृष्ण जे बामन अवतार दक्षिण घर को एवं श्री दुर्गा भंडार घर को बाहुड़ी थांती। संध्या धूप नीति सरिबा परे श्री मंदिर रे पारंपरिक भाव में इंद्रध्वजा पूजा अनुष्ठित होइथाए। भगवान सत्ययुग रे मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह अवतार पर पंचम अवतार हिसाब से प्रभु श्री बामन रूप में धरापृष्ठ को अवतरण हो जन्म ग्रहण करथिले। जुगे जुगे प्रभु सत्य धर्मर न्यायर प्रतिष्ठा निमित्त धरापृष्ठ अवतार नहीं एवं सत्ययुग राक्षस राजा बली थिले महादानी मात्र से दान अत्यधिक हेबारु तांकर दर्प मध्य बढ़ी जाइतिला। तेणु तांकर दर्प को दलन करी उचित शिक्षा देवा निमंते प्रभु पंचम अवतार रूप में श्री बामन रूप में जन्म ग्रहण करथिले। महर्षि कश्यप व अदिति गर्भरु जन्म लाभ करथिले। सेथिपाई देव दीपावली अवसर में कलिजुगर अवतारी परमब्रह्म महाप्रभु श्री जगन्नाथ
ଦେବ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ଓ ମାତା ଆଦିତିଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରୁ ବାମନ ରୂପୀ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ବଟବାମନ ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବହୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଦାନବ ରାଜା ବଳି ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବଟବାମନ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ନର୍ମଦା ନଦୀର ଉତ୍ତର ତଟର ଭୃଗୁ କଚ୍ଛଠାରେ ଥିବା ବଳିଙ୍କର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାଙ୍କର ହାତରେ ଥିଲା ଦଣ୍ଡ, ଛତ୍ର ଓ କମଣ୍ଡଳୁ। ଦାନବ ରାଜା ବଳି ଥିଲେ ଅତି ଦାନୀ। ବାମନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ କହିଲେ, ହେ ବଟବାମନ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୋ ଠାରୁ ମାଗିନିଅ। କିନ୍ତୁ ବଟବାମନ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ବଳି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ବାକ୍ୟ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ବାଳକଚିତ୍। ହେ ଅଳ୍ପବୁଦ୍ଧି ବାଳକ, ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। ମୁଁ ତ୍ରିଲୋକର ଏକମାତ୍ର ଅଧୀଶ୍ୱର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀପ ପରେ ଦୀପ ଦାନ କରିପାରେ, ଅଥଚ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିବା ପରି ନିର୍ବୋଧ ଆଚରଣ କରୁଛ। ତାପରେ ଉତ୍ତରରେ ବାମନ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରି ନାହିଁ, 3 ଲୋକରେ ଯେତେ ପ୍ରିୟତମ ଭୋଗବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। 3 ପାଦ ଭୂମିରେ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ନୂଆ ଦେଶ ସମେତ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପୁନର୍ବାର ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଦୈବ ଯୋଗେ ଯାହା ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିନାହିଁ ସେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ରିଲୋକ ପାଇଲେ ବି ସୁଖୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେତେ ଧନ ଓ ଭୋଗ ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯାହା କିଛି ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ତୁମେ ଦାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଣୁ ମାତ୍ର 3 ପାଦ ଭୂମି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଗୁଛି। ବଳି ସେହି ଦାନ ଦେବାକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପରେ ବଟବାମନ ରୂପୀ ବଟବାମନ ରୂପୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପାଦ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲା। ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ବଳି ନିଜର ମସ୍ତକ ପାତିଦେଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ନିଜର ତୃତୀୟ ପାଦ ଥାପିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଳିଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ବଂଶର ଅଭିମାନ ବା ଧନଗର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ଅନ୍ତରାୟ, କିନ୍ତୁ ବଳି ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଛଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ କଥା କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳି ନିଜର ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି ଯାହା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ଶ୍ରାବଣୀ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ହେବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ସୁତଳ ଲୋକରେ ବାସ କରିବେ। ଏହା ଫଳରେ ବଳି ଯାଇ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାମ୍ୟ ସୁତଳ ଲୋକରେ ବାସ କଲେ। ଏହା ହେଲା ବାମନ ଜନ୍ମର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସୁନିଆ ମାନେ କ'ଣ। କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାମନ ଜନ୍ମ ଅବସରରେ ହିଁ ସୁନିଆ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଓ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଜଡ଼ିତ ପର୍ବ ହେଉଛି ସୁନିଆ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଭାବେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ। ଏହା ଏକା ସେବା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକା ସେବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପିରେ ଏହାକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେବା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସେବକ ଭାବେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପ୍ରତ୍ୟହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଖେଇ ସ୍ୱରୂପ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଡ଼ ପହୁଡ଼ ସମୟରେ ମାଳଚୂଳ, ପଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପ୍ରସାଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କର୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀନଅରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବକାଶ ନୀତି ଦଳ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳ ପ୍ରତିହାରୀ ଶ୍ରୀନଅରରେ ଦିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂପରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସରେ ଶ୍ରୀନଅର ମନ୍ଦିରରୁ ନଅରକୁ ତାଟ ଦିଅନ୍ତି। ମହାରାଣୀ ଓ ଜେନାମଣି ଖେଇ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜା, ମହାରାଣୀ ଏବଂ ଜେନାମଣିଙ୍କ ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଧିକ ଭୋଗ ହୋଇ ଶ୍ରୀନଅରକୁ ତାଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଗଜପତିଙ୍କ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନବବର୍ଷ।
ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶୂନ୍ୟା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗଜପତିଙ୍କ ନୂତନ ଅଙ୍କ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟାକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇ ଓ ଜାତକରେ ବର୍ଷ, ମାସ, ତାରିଖ, ତିଥି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏ। ଶୂନ୍ୟା ଦିନଠାରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଗାଦିନାସୀନ ବର୍ଷର ଗଣନା ହୋଇଥାଏ। ଶୂନ୍ୟା ଦିନ ଷୋଳ ଶାସନରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀନଅରକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନଡ଼ିଆ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। କରଣ ସାମନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀନଅରକୁ ଆସି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଅରର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ। ଶୂନ୍ୟା ଦିନ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କନକ ଭେଟି ଅର୍ପଣ କରିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଜପତି ପୁରୁଣା ନଅର ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ଓ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀନଅର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟା ଦିନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ଗଜପତିଙ୍କ ମହାରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ଅଙ୍କ କଟାଯାଇ ସେହି ଦିନଠାରୁ ନୂତନ ଅଙ୍କର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ହେଲା ଶୂନ୍ୟା ପର୍ବ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ ଗଣନା ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଶୂନ୍ୟା ଦିନକୁ। ତେଣୁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ହିସାବରେ ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାମନ ଜୟନ୍ତୀ ବା ବାମନ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଭଗବାନ ବାମନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାମନ ବେଶର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ପୂଜା ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଢାଳି ପ୍ରଭୁକୁ ଅଭିଷେକ କରାଇବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଓ ପରେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଦହି ଓ ମିଶ୍ରି ଆଦି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।